Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian yang sedang menyaksikan live pada pagi ini, jadi insya-Allah pada pagi ini marilah sama-sama kita memulakan hari kita, ya, kita membuka hari kita dengan bacaan ataupun alunan Al-Quranul Karim. Jadi insya-Allah pagi ini marilah sama-sama kita mendengar ataupun membaca
Al-Quran daripada surah Hud juzuk yang ke-12 ayat 54 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء Assalamualaikum. مما تشركون Dengar tak Mala? من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون Gelap sikit kan? إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جهدوا بآيات ربهم جحدوا بآيات ربهم وعسوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني خير تخسير فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود
ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يعرؤون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah
atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdu ba'da ridha wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair, amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat sekalian? Puan Zalila Irsad, Puan Akidah Nurul, Puan Samsiah, Puan Nur Fudla, Puan Nur Azaddin dan semua sahabat-sahabat Mihrab, ya muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas pertemuan kita pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini. Kita berharap daripada Allah Azza wa Jalla kita berharap daripada Allah Azza wa Jalla agar Allah mengurniakan keampunan, ya, dan juga keafiatannya kepada kita semua. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal mu'afata fid dunya wal akhirah. Silakan sahabat-sahabat semua untuk share, tag kawan-kawan kita, ya, berikan respon-respon yang positif, komen-komen, ya, dalam ruangan komen, mencatat apa sahaja yang sahabat-sahabat rasakan sebagai satu pengajaran yang besar, ya, untuk kita sama-sama catat dan kongsikan, ya, dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Jadi pertemuan kita pada pagi ini, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, kita akan mulakan dengan sama-sama membaca dan menghayati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, seperti mana biasa, kalau pada hari Jumaat, ya, kita akan sama-sama berselawat ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang disunatkan pada hari Jumaat ini untuk memperbanyakkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ustazah mengambil kesempatan, mengambil peluang yang Allah berikan pada hari ini kepada kita semua. Ya, kita masih lagi diberikan nyawa, diberikan kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka mengambil peluang tersebut untuk sama-sama kita berselawat, ya, ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan, ya, muslimin muslimat sekalian, dengan selawat yang kita berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, mudah-mudahan Allah mengubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Ya, ada satu doa, ya, tuan-puan sekalian, doa yang berbunyi Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Allahumma hawwil ahwalana ila ahsanil ahwal. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhan kami, tukarlah ataupun ubahlah akan keadaan kami, hal kami, keadaan kami kepada keadaan yang terbaik, kepada keadaan yang lebih baik daripada keadaan sekarang. Ya, jadi mungkin sekarang sahabat-sahabat sekalian, ada di antara kita yang rasa seperti sempit hati, ya, susah hati, gelisah, sempit dari sudut keluasan rezeki dan sebagainya. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memindahkan, ia mengubah keadaan kita ila ahsanil ahwal, kepada hal ataupun keadaan yang lebih baik lagi, insya-Allah. Mari sama-sama sahabat sekalian kita berselawat, salawatun ala nabiyil mukhtar, yang akan ustazah bimbing pada pagi ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد أفضل ما صليت على أحد من خلقك وأجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم زكنا بالصلاة عليه اللهم زكنا بالصلاة عليه واحشرنا في زمرته وأوردنا حوضه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته. اللهم صل على محمد نور الهدى والقائد المصطفى والرائد الذي لا يكذب أهله ومعلم الناس الخير والداعي إلى الخير والرشد نبي الرحمة وإمام الأمة ورسول الهدى الذي لا نبي بعده.
اللهم صل وسلم عليه كما بلغ رسالتك ونصح لعبادك وتلا آياتك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معصيتك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وعادى عدوك الذي تحب أن تعاديه اللهم أبلغه منا السلام كلما ذكر السلام والسلام على النبي الحبيب الرحيم الكريم ورحمة الله وبركاته. Ya Allah, sampaikanlah kepadanya daripada kami assalam, salam daripada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah kami ya Allah, hati kami dengan berkat selawat kami kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini di bawah tajuk kita iaitu wasiat terakhir, di mana kita akan melihat kepada ayat yang ada kaitannya dengan wasiat, ya, pada muka surat 20. Kita akan tengok beberapa ayat ya tuan-puan sekalian. Kita mulakan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke 132 dan 133 pada muka surat 20. Ya, nanti kita akan lihat satu lagi ayat ya, tapi kita tengok ayat ni dulu. Muka surat 20 ayat 132 dan ayat 133. Ya, insyaAllah mudah-mudahan dapat dengar suara ustazah dengan jelas ya, insyaAllah. Baik, kita akan baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Sadaqallahul Azim. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yaqub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Adakah kamu hadir ketika mana Yaqub didatangi tanda-tanda maut? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, iaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk dan patuh kepadanya. Sadaqallahul Azim. Demikianlah ayat yang telah kita bacakan sebentar tadi, iaitu surah Al-Baqarah ayat yang ke-130, ayat yang ke-132 dan ayat 133. Jadi kalau kita melihat ya sahabat-sahabat sekalian pada maksud ayat tersebut, ya bagaimana Ibrahim wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, di mana Nabi Ibrahim telah mewasiatkan ucapan kepada anak-anaknya, demikian juga Nabi Yaqub.
Jadi kita melihat ini adalah di antara wasiat orang-orang yang saleh daripada kalangan para anbiya. Di mana Nabi Ibrahim telah mengatakan kepada anak-anaknya, "Ya baniya, wahai anak-anakku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan memeluk agama Islam." Iaitu janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan kamu mempertahankan agama yang kamu anuti. Kamu tidak mati kecuali kamu sebagai seorang Muslim. Ya, ini pada ayat surah Al-Baqarah ayat 132. Di sana ada lagi satu ayat yang berkait dengan wasiat. Walaupun sahabat-sahabat sekalian ada perhatian di sana untuk kita melihat bahawa di sana ada ayat yang telah pun dinasahkan. Ya, tapi kita tengok dulu, iaitu ayat pada surah Al-Baqarah juga pada juzuk yang kedua, iaitu ayat yang ke-178 hingga ayat 182. Ya, kalau kita nak tengok pada ayat yang betul-betul menyebut tentang wasiat adalah pada ayat 180. Ya, ini sebagai tambahan daripada ayat tadi, iaitu ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Kamu diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati, jika ia ada meninggalkan harta, hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, sebagai sebuah kewajipan atas orang yang bertakwa. Ya, ayat ni menyatakan bahawa kalau hampir-hampir kepada kematian, ada harta, maka wajib menulis wasiat kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik. Tapi ayat ni sahabat-sahabat sekalian, ia dinasahkan kerana wasiat, tuan-puan sekalian, bukanlah ia diwajibkan untuk ditulis untuk mak ayah, bahagiannya kepada mak ayah ataupun kaum kerabat. Kerana ibu ayah dan orang-orang terdekat ini sudah ada hak dari sudut warisan harta ataupun faraid. Jadi adalah lebih utama wasiat dari segi harta tadi 1/3 diberikan kepada yang selain daripada penerima wasiat. Itu yang sebaiknya. Ya, maknanya 1/3 kepada yang tidak menerima faraid, yang tidak ada bahagiannya dari sudut faraid, maka kita berikan 1/3 kepada mereka daripada harta, itu lebih utama. Ya, baik. Apapun kita akan melihat tentang aspek wasiat ini secara umum, secara umum, sebab ia melibatkan soal fiqh, Jadi kita akan lihat secara umum. Cuma perkara pertama yang kita nak sama-sama ambil perhatian pada hari ini ialah, tuan-puan sekalian, tentang bagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah sangat memerhatikan, sangat memberi perhatian terhadap kelangsungan aset yang mereka ada. Ini adalah satu sikap yang kita nak ambil pada pagi ini. Apa dia? Orang-orang yang bertakwa kepada Allah sangat memandang ataupun memberikan perhatian terhadap aset yang mereka ada, modal yang mereka ada, demi untuk kebaikan, keafiatan kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Apa di antara aset yang kita ada? Apa modal yang kita ada? Aset yang kita ada, sahabat-sahabat sekalian, pertama sekali kita melihat kepada ayat-ayat yang telah kita baca tadi, pertama sekali adalah anak-anak ataupun keturunan kita. Anak-anak ataupun keturunan kita.
Ya, di sana ada disebut tuan-puan sekalian bahawa meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan mereka bukanlah orang-orang yang mengemis, mereka bukanlah menjadi orang-orang yang meminta-minta, bahkan disediakan untuk mereka peninggalan dari sudut harta, itu lebih baik daripada meninggalkan anak-anak cucu kita dalam keadaan susah dan melarat. Ya, sebab apa? Sebab anak cucu kita, zuriat keturunan kita adalah aset yang baik untuk kita. Ya, jadi tinggalkan mereka dari sudut menguruskan harta dengan baik. Kita membantu menguruskan harta, bukan saja harta kita, bahkan untuk kebaikan zuriat keturunan kita dengan kita menguruskan pada saat kita masih hidup lagi. Itu namanya wasiat. Ya, iaitu harta benda yang kita nak bagi tuan-puan sekalian setelah kematian kita. Jadi itu namanya wasiat. Maknanya kita menguruskan aset tadi, harta benda yang kita ada, tuan-puan sekalian, itu adalah aset kita. Kalau pandai kita menguruskannya, bukan saja masa kita hidup, bahkan kita menguruskan kelangsungannya. Kalau kita dah mati, itu adalah antara perkara yang sangat baik. Nanti Ustazah akan bacakan hadis-hadis yang berkait dengan perkara ini. Yang kedua, apa aset yang kita ada tuan-puan sekalian? Aset yang kita ada adalah anak-anak itu sendiri. Tadi kita sebut aset yang kita ada adalah harta. Harta kita tuan-puan sekalian itu adalah aset ataupun modal yang terbaik yang kita ada. Yang bila kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya, maka semasa kita hidup pun dia bermanfaat. Bila kita dah meninggal dunia pun, insya-Allah tuan-puan sekalian terus mengambil manfaatnya. Yang kedua adalah anak-anak kita. Anak-anak kita adalah aset kita. Bukan bermakna bila kita dah meninggal dunia, so kita rasa urusan kita dah selesai. Biarlah kot pandai anak-anak kita lah nak hidup macam mana. Ya, terpulang pada anak-anak kita lah. Ya, nak hidup cara Islam ke, nak hidup cara macam mana, terpulang. Tak tuan-puan. Seorang ibu dan ayah yang baik, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, dia memikirkan tentang masa depan anak-anak dia. Dia membuat satu perkiraan. Ya, membuat satu perancangan bagaimana ni anak-anak ni. Ya, kalau aku dah tak ada, macam mana dengan anak-anak aku? Kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Yaqub alaihissalam, ia mewasiatkan kepada anak-anaknya, apa wasiat dia? Agar mereka tetap istiqamah dengan Islam. Ya, itu menjadi ucapan, pesanan, wasiat yang bukan benda main-main tuan-puan sekalian, bahkan disebut dalam Al-Quran. Ya, anak-anak Nabi Ibrahim antara lain adalah Ismail yang beribukan Sayyidatuna Hajar. Ya, dia adalah putera sulung Nabi Ibrahim yang dibawa ke Mekah ketika mana masih bayi lagi. Ya, jadi kita lihat tuan-puan sekalian bagaimana pada ayat yang kita baca tadi, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, Allah telah pilih kamu. Maknanya Allah telah istimewakan kamu. Allah telah kurniakan nikmat kepada kamu. Nikmat yang mana? Ad-din, agama. Ad-din, satu cara hidup dengan nilai ya yang teguh, yang berpegang kepada agama Allah. Agama apa tuan-puan sekalian? Iaitu agama Allah. Agama yang datang daripada Allah. Dalam konteks kita tuan-puan sekalian, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah, agama yang sebenar-benarnya, agama yang hak, ya, yang diredai oleh Allah adalah Islam. Jadi maksudnya muslimin muslimat sekalian berpesan kepada anak-anak kita, mewasiatkan kepada anak-anak kita tentang nikmat yang sangat hebat yang Allah telah berikan kepada kalian. Apa nikmatnya? Nikmatnya adalah Islam, agama. Ya, maka disebut kepada anak-anak itu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan mempertahankan agama tadi. Ya, kecuali kamu mati dalam keadaan kamu memeluk agama Islam sebagai seorang muslim. Jadi apa yang Ustazah nak jelaskan tuan-puan sekalian adalah isu-isu yang kerap berlaku dalam masyarakat. Banyak isu yang berlaku dalam masyarakat yang nanti terkait dengan persoalan pesanan wasiat. Ya,
Ustazah bacakan terlebih dahulu tuan-puan sekalian ya beberapa hadis Nabi SAW tentang wasiat ini. Dalam hadis sahih disebutkan maksudnya tidak ada suatu kebaikan yang dimiliki seorang Muslim yang memberi pesan ataupun wasiat di mana dia tertidur selama 2 malam kecuali wasiat tertulis yang disimpan di sampingnya. Tidak ada suatu kebaikan yang dimiliki oleh seorang Muslim di mana bila dia nak tidur tuan-puan sekalian, ya ini gambaran macam orang sakit lah. Dia tertidur sampai 2 hari dalam keadaan yang uzur. Dia tertidur tak tahu bangunnya bila. Ya tuan-puan sekalian, maka tidak ada yang lebih baik. Ya, tidak ada suatu kebaikan yang dia lakukan mengatasi tuan-puan sekalian, dia telah menulis wasiat dan disimpan wasiat itu di sampingnya supaya dapat dirujuk oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini adalah satu pesanan daripada Nabi SAW memberi maksud tidak ada satu kesungguhan hati atau tidak ada perilaku yang terbaik kecuali tindakan yang semacam ini kerana kematian terkadang datang tanpa diduga. Dalam hadis Ibnu Majah, ia menyebut seseorang yang bernasib buruk ialah orang yang terhalang daripada melakukan wasiat. Siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, dia telah meninggal dunia sesuai jalan yang tepat, menetapi sunnah, bertakwa dan dalam kondisi hal orang-orang yang mati syahid. Dia pun meninggal dalam keadaan diampuni dosanya. Ya, Ustazah ulang balik sahabat-sahabat supaya sahabat-sahabat dapat dengar betul-betul. Ini bukan benda kecil ya tuan-puan sekalian. Sehingga kan ia disebut dalam hadis Ibnu Majah, seseorang yang bernasib buruk adalah orang yang tercegah daripada melakukan wasiat. Maknanya terhalang, tak dapat nak buat wasiat. Siapa yang meninggal dunia dengan meninggalkan wasiat, dia telah meninggal dunia sesuai jalan yang tepat, menetapi sunnah, bertakwa dan dalam keadaan orang-orang yang mati syahid. Dia meninggal dunia dalam keadaan diampuni dosanya. Para ulama sepakat mengatakan tentang sunatnya ia untuk sunnah ataupun sunat untuk melakukan wasiat. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, ini adalah di antara hadis atau di antara hadis yang menyatakan tentang hukum kita untuk melakukan wasiat. Jadi sahabat-sahabat sekalian, apa dia di antara isu yang berlaku? Di antara isu yang berlaku sahabat-sahabat sekalian ialah kita tidak merancang sebuah kelangsungan kehidupan setelah kita meninggal dunia. Sedangkan kita masih lagi terkait dengan banyak perkara, banyak aset. Anak-anak kita, keturunan kita, harta benda kita, tanggungjawab kita mungkin ada. Ya, maknanya kematian itu sahabat-sahabat sekalian bukanlah memberi makna terputus secara 100%. Ya, 100% terputus. Kan? Kita kena faham dari beberapa sudut. Betul, bila dah meninggal dunia tak ada dah tamu ke dunia ni, habis segala benda dah ya. Kita tak wujud lagi dah, kita dah duduk bawah, dah duduk diletakkan jenazah kita dalam tanah, dikebumikan. Tapi ada banyak urusan yang kadang-kadang masih tidak selesai. Ini maksud Ustazah. Kita nak meninggal dunia ya tuan-puan sekalian dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan yang selesai urusan. Semuanya telah kita rancang dengan sebaik-baiknya. Ya, kita organize dengan sangat tersusun. Ya, sebagai contoh tuan-puan sekalian, pertama sekali yang melibatkan soal hutang piutang, yang melibatkan soal amanah dan tanggungjawab. Apakah tuan-puan ingin, kita nak ke kita meninggal dunia tapi kita masih lagi tidak selesai urusan kita?
kita kata, oh kematian ini menyebabkan saya terputus dengan segala-galanya. Tapi kalau mati dalam keadaan meninggalkan hutang, ia mati dalam keadaan masih ada lagi amanah dan tanggungjawab yang terhutang, tuan-puan sekalian, maka jangan kita fikirkan yang kematian itu memutuskan kita daripada segala-galanya. Bahkan sebaliknya tuan-puan sekalian, kita dah meninggal dunia, tapi urusan dengan dunia masih belum putus. Urusan dengan dunia masih terlerai, masih belum terlerai, masih tersangkut lagi. Sebab itu alangkah pentingnya untuk wasiat ditulis dan sentiasa untuk diperbaharui. Terutama yang melibatkan soal amanah ataupun keterhutangan kita dengan sesuatu. Kena catat, kena tulis. Ya, alangkah malangnya sahabat-sahabat sekalian. Macam tadi disebut dalam riwayat Ibnu Majah, bernasib buruklah seseorang yang terhalang daripada melakukan wasiat. Ya, apatah lagi wasiat itu nanti akan berkait. Ya, sepatutnya kita tulis adalah tentang hutang piutang kita. Ya, tentang perkara-perkara yang kita nak pulangkan balik. Hak-hak orang lain yang ada pada kita. Jadi kena ambil perhatian yang khusus. Tolong tulis segala-galanya di atas kertas. Ya, tolong catat. Dan alangkah baiknya kalau ada saksi ya, yang boleh membantu urusan tersebut. Alangkah baiknya kalau kita boleh berikan urusan tersebut kepada pemegang amanah yang boleh menjalankan, ya, melaksanakan, merealisasikan wasiat tersebut sebaik kita meninggal dunia. Kita ada agensi pun ada, peguam pun ada, orang-orang yang kita percayai juga ia boleh untuk membantu kita dalam urusan wasiat ini. Itu tentang hutang piutang, itu tentang amanah. Ya, bahkan kalau kami, ya, sahabat-sahabat sekalian, besar sangat tanggungjawab dan amanah. Antaranya adalah tentang harta wakaf, ya, iaitu Madinatul Huffaz. Bagaimana kalau kami meninggal dunia? Siapa yang akan menguruskan? Ya, itu kena satu perancangan yang sangat besar yang kami harus lakukan, insya-Allah. Ya, kena lakukan. Bukan saja maknanya menulis wasiat. Ya, apabila berlakunya kematian kepada pengerusi Mahat Tahfiz Integrasi Madinatul Huffaz, berlakunya kematian kepada penasihatnya, kedua-duanya ini adalah pengasas kepada Madinatul Huffaz, maka siapa yang kami nak minta mengambil tanggungjawab untuk menguruskan, ya, menguruskan. Ini semua kena tulis tuan-puan sekalian, ya, kena catat. Bahkan bukan setakat mencatat mudah-mudah, okey kita serah pada orang ni, tapi semasa hayat yang masih ada ni, antara tanggungjawab adalah untuk mendidik, untuk perkadiran, ya, mengkadirkan orang-orang yang kita nak minta tolong pegang amanah ini. Ini amanah, ya, amanah ummah. Bukan amanah tidak boleh diberikan kepada orang yang sebarangan tuan-puan sekalian. Dia kena menjiwai bagaimana dulu susah payah kita mengasaskan. Dia kena memahami misi dan visinya. Dan dia kena ada sifat, akhlak yang sesuai. Ya, tanggungjawab yang sesuai untuk meneruskan amanah tersebut. Ini adalah bukan semata-mata untuk menulis wasiat, tapi selama mana masih ada hayat, ya, kena uruskan dengan lebih baik. Kalau Ustaz bagi contoh tadilah tentang tanggungjawab tadi. Sama juga sahabat-sahabat sekalian, kalau ada tanggungjawab, amanah, apatah lagi menyebabkan harta benda ummah, ya, tanggungjawab ummah, ini kena dinyatakan baik-baik dalam wasiat kita. Ya, banyak tuan-puan sekalian hal dan urusannya. Ya, kena dinyatakan baik-baik. Ustazah bagi contoh, ya tuan-puan sekalian, program-program yang kami buat, ya, contohnya adalah program Mahuj. Ya, Mahuj ni adalah Ma'had Madinatul Huffaz Junior. Ya, di mana kita buka penyertaan kepada seluruh rakyat Malaysia usia 7 hingga 15 tahun untuk secara online sahaja, ya, menjadi warga Madinatul Huffaz Junior untuk menghafaz juzuk 30 dalam tempoh setahun. Ya, kepada siapa saja. Sebab kami bukan bermakna daftar masuk sekolah Madinatul Huffaz, tak. Kalian anak-anak sekolah lah sekolah anak-anak sekarang. Tapi anak-anak ada komitmen dengan Madinatul Huffaz untuk menghafaz juzuk 30.
kita akan bangunkan modulnya. InsyaAllah kita akan bantu. Dan kurikulum yang kedua adalah kurikulum pembangunan syakhsiyah, akhlak. Anak-anak akan dibimbing untuk memahami tentang akhlak Islamiah. Jadi apa yang kami buat tuan-puan sekalian? Ya, wasiat tulis. Dalam masa yang sama, semasa hayat ni kena buat sesuatu. Maka kami minta kepada anak anda kami, iaitu Ustazah Nur Ni'mah Salihah Al-Hafizah, yang baru saja berusia 20 tahun. Tapi kami minta, insya-Allah Kak Lang, Nur Ni'mah Salihah boleh jadi pengarah kepada program ini. Program apa? Madinatul Huffaz Junior. Sementara Umi Abi masih ada. Kami kena latih, kami kena didik. Ya, nanti bahasa mesyuarat ke apa, kami cuma monitor saja, kami dengar saja. Kami bagi nasihat, kami bagi bimbingan, kena buat sekarang. Umi Abi bila-bila masa saja, ya mungkin Allah akan ambil. Ya, bila-bila masa. Tapi amanah ummah ni berat. Amanah ummah ni tanggungjawab. Kalau nanti anak-anak tak layak, kalau nanti ia tak layak untuk menguruskan, maka kami serahkan. Itu dalam wasiat dah tulis tuan-puan. Kami serahkan Madinatul Huffaz kepada agensi wakaf. Kami berikan kepada Majlis Agama Islam. Ya, kami berikan. Kenapa? Sebab tidak ada yang layak dah daripada yang terdekat untuk menguruskan, untuk meneruskan amanah ini. Kena serahkan. Semua ni kena tulis. Tuan-puan, ini amanah yang sangat besar. Samalah juga. Ya, tuan-puan juga ada amanah, ada tanggungjawab, kena dicatat. Ada hutang piutang, kena dicatat dengan jelas. Jangan selindung-selindung. Ya, jangan ada hutang tapi tak nak tulis. Ada hutang tapi tak nak bagi tahu. Jelas-jelas. Ya, kadang-kadang mungkin hutang yang kita buat tu menyebabkan kita kena marah bila kita cakap dengan suami kan. Ya, kita kena marah. Tak apa, tahanlah dulu. Biarlah kena marah kat dunia. Daripada tersangkut je urusan kita nanti ketika mana kita sudah meninggal dunia. Jadi pertama tuan-puan sekalian, apa dia yang kita nak catat tadi, yang kita nak tulis sebagai wasiat yang melibatkan soal urusan kita, hutang piutang kita, tanggungjawab dan amanah kita yang kita boleh selesaikan dengan lebih baik. Kadang-kadang tuan-puan sekalian, sebab kita tak catat, anak-anak kita, katalah ibu bapa tersebut meninggal dunia, anak-anak tidak tahu hak penjagaan ni kepada siapa. Betul, mahkamah boleh uruskan. Betul, sikit sebanyak kaum keluarga yang tinggal boleh uruskan. Tapi alangkah cantiknya kalau ia telah menjadi sebahagian daripada pesanan ataupun wasiat ibu atau ayah tadi sebelum mereka meninggal dunia. Daripada nak biarkan kelam-kelibutlah kaum keluarga tuan-puan. Betul ataupun tidak? Ini bukan kes-kes yang terpencil. Banyak tuan-puan sekalian, kes bagaimana perebutan penjagaan hak anak-anak. Ya, hadanah tadi. Berebut. Tak tahu makcik mana nak jaga, pak saudara mana nak jaga, nenek mana nak jaga. Ya, Islam telah meletakkan. Ya, dari sudut hukumnya ada dah. Ya, siapa yang lebih utama dari sudut turutan dan sebagainya. Tapi kan lebih cantik tuan-puan sekalian kalau urusan anak-anak tadi telah difikirkan oleh ayahnya sendiri, telah difikirkan oleh ibunya sendiri. Maka dicatat dalam bentuk wasiat. Ya, nampak dah kalau saya meninggal dunia, saya berharap sangat agar anak saya ini boleh dididik seperti ini. Agar anak saya ini bolehlah tolong dijaga diberikan hak penjagaannya oleh yang ini. Ya, makcik yang ini, pakcik yang ini. Ya, ada pun jaga juga silaturahim, kasih sayang dengan semua. Jangan diputuskan. Cuma hak untuk menjaga pendidikannya, saya ingin untuk memberikan kepada sekian-sekian. Kan lebih baik. Betul tak tuan-puan? Sebab itu saya selalu berhadapan dengan masalah-masalah. Ya, pergaduhan lah. Kalau tak bergaduh pun maknanya adalah pertikaian tuan-puan sekalian. Selalu pertikaian tentang penjagaan hak anak-anak dan sebagainya. Selalu dalam hati itu terdetik, ya Allah ya Tuhan. Betapa besarnya hikmah penulisan wasiat tuan-puan sekalian. Besar sangat hikmah menulis wasiat. Sekurang-kurangnya tuan-puan, orang tak boleh kata apa. Orang akan hormati. Ini adalah permintaan ibu ayah dia sendiri. Ya, hormatlah pada permintaan tadi. Apatah lagi nanti akan melibatkan banyak benda tuan-puan sekalian. Pengurusan harta anak yatim dan sebagainya. Besar sebenarnya cerita
ibu kita sebagai mak ayah menuliskan wasiat kalau sekiranya kita ada anak-anak yang masih kecil lagi. Kalau berlaku apa-apa kat kita, macam mana dengan anak-anak ni? Ya, tulis. Ustazah sendiri tuan-puan, ya, dengan suami tak tahu berapa kali dah tulis wasiat. Ya, kami tulis wasiat, katalah kami nak pergi Mekah, nak pergi umrah, tulis wasiat tuan-puan sekalian. Tulis. Alhamdulillah balik semula ke pangkuan keluarga. So, kami batalkan wasiat tu. Maknanya okey kan kita balik. Kan? Lepas tu buat lagi yang baru. Sentiasa Ustazah fikirkan setiap tahun wasiat tu akan berubah-ubah. Ya. Mesti berikan komitmen, ya, membuat wasiat kerana ini adalah di antara sikap orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah. Kita tak tahu bila kematian akan datang. Ya. Tulis hutang piutang, tulis amanah-amanah yang kita ada, tanggungjawab yang ada. Yang ketiga apa dia tuan-puan sekalian? Pesanan-pesanan kita kepada keluarga kita, anak-anak kita terutamanya. Sebab itu kita kena faham, bukan saja menulis wasiat ni berkait tentang harta-harta tadi, itu benda sangat utama, tapi termasuk juga penulisan wasiat adalah pesanan terakhir kita kepada anak-anak yang kita tinggalkan, kaum keluarga yang kita tinggalkan. Jadi Masya Allah, Subhanallah, ya, orang yang betul-betul boleh menyusun, bukan saja mereka pandai menyusun kehidupan masa mereka hidup, tapi mereka susun kelangsungan kehidupan selepas mereka meninggal dunia. Masya Allah barakahnya. Maknanya walaupun mereka dah meninggal dunia, tapi seolah-olah mereka hidup. Dengan cantiknya mereka mengurus dan menyusun pesanan-pesanan dan wasiat semasa mereka masih hidup. Okey, ibu tulis pesanan ini kepada anak-anak ibu. Contohnya, baik anak ibu yang pertama, Kak Long, ini adalah pesanan Umi. Kalau dapat Kak Long meraihkan pesanan ini, maka Umi lah menjadi orang yang sangat bahagia. Kita pun tulis pesanan. Ya, pesanan wasiat terakhir ni tuan-puan sekalian, pasti insya-Allah akan lebih lagi terasa sangat, ya, untuk dipegang oleh anak-anak tadi berbanding yang kita pesan-pesan pada masa-masa yang biasa. Sebab ini tercatat, sebab itu wasiat ini sebaik-baik kita catat. Kita letakkan di sisi kita masa kita tidur. Sebab tak tahu tuan-puan, tidur tu entah tidur selama-lamanya. Apatah lagi kalau Allah telah memberikan kepada kita tanda-tanda sakit. Kalau dah ada tanda-tanda sakit, lagilah kena bersegera tulis wasiat. Ya, dan sahabat-sahabat sekalian kena faham juga, kadang-kadang kita tulis, ya, dalam wasiat, kalau mak dah mati, mak dah meninggal, tolong bagi sekian-sekian pada ni, tolong bagi sedekah sekian-sekian. Tapi tuan-puan kena ingat juga satu perkara, bahawa sedekah yang paling utama disebut dalam hadis Nabi SAW ialah sedekah yang kamu keluarkan sementara kamu masih sihat dan sementara kamu masih sangat memerlukan duit-duit tersebut, sangat memerlukan harta benda tersebut, serta kamu masih berharap lagi untuk menjadi orang kaya dan kamu masih rasa bimbang kalau kamu jadi miskin. Sebab itu jangan tangguhkan sedekah kamu sampai kepada roh dekat tekak kamu. Jangan tunggu sampai roh dekat tenggorok kamu baru kamu nak berkata, ini abah nak bagi pada fulan, ini nak bagi pada fulan, yang ini nak bagi pada fulan. Ini adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ini kena faham juga, ya sahabat-sahabat. Jangan kita hanya menunggu, bila kita tulis wasiat, ada banyak benda kita kena faham. Bukan bermakna cantik sangat bila kita tulis, saya dah selesai dah, apa dia, semua harta-harta, 1/3 harta saya nak sedekah sekian. Bila saya dah mati, itu wasiat kan, bila saya dah mati. Sedangkan di sana ada satu keutamaan yang kita kena buru, kita kena kejar. Apa dia? Sedekah yang paling utama bukan tunggu bila nyawa, bila roh kita dekat tenggorok ataupun bila kita dah mati. Sebaliknya Nabi sebut, sedekah yang paling utama ialah sedekah yang kamu keluarkan masa kamu sihat, masa kamu sangat memerlukan, masa kamu nak jadi kaya sangat dan masa kamu takut miskin. Kamu keluar sedekah pada itu lebih baik daripada kamu kata bila mak dah mati, bagilah benda ni pada orang ni, bagilah sedekah pada pusat ni, bagilah sedekah pada orang miskin ni. Itu tidak lebih utama nak banding dengan masa kita hidup.
Jadi masih kita mencatat wasiat kan sahabat-sahabat sekalian, ataupun masih kita baca balik kan wasiat, Ustazah pun tengok kadang-kadang buat macam tu juga, tengok balik wasiat, kenapa aku tulis bila aku dah mati bahawa aku nak bagi, kenapa aku tak bagi sekarang? Kenapa aku tak bagi sekarang? Kenapa aku tak keluarkan sekarang? Kita tulis kan, kalau Umi meninggal dunia, tolong bagi sekian-sekian ni, pada kadar 1/3 tuan-puan. Kalau harta tu 1/3 saja yang boleh kita wasiatkan, ya. Yang lain-lain tu nanti pembahagiannya pada waris, ya, ikut faraid dan sebagainya lah. Ya, jadi kita tengok balik, kenapa saya tulis? Kita tulis bila kita dah meninggal dunia baru nak bagi. Ya, sekarang kita masih boleh menguruskan harta kita. Kenapa kita tak bagi keluarkan terus? Jadi benda tu berlaku bila kita selalu tuan-puan sebulan sekali tengok balik wasiat kita, tengok balik yang kita dah catat tu. Ada tak perubahan? Ada tak benda yang kita rasa lebih baik kita uruskan sekarang, bukan suruh orang dah meninggal uruskan. Ini melibatkan harta, sedekah kita, infak kita. Jadi Masya Allah subhanallah ya tuan-puan sekalian, sifat ataupun sikap cakna kepada penulisan wasiat ini insya-Allah adalah satu sikap yang membawa kita kepada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Ustazah berharap muslimin muslimat pada pagi ini ya ada masa terluang, tolong duduk sekejap, ya, ambil pen, ambil kertas, fikirkan apa benda ni yang kita nak uruskan. Ya, kalau kita meninggal dunia, apa dia urusan-urusan yang kita tahu benda ni sangat penting. Ya, maka kita jadikan ia sebahagian daripada wasiat kita. Apa harapan kita yang kita nak langsungkan kepada anak-anak cucu cicit kita? Catat dalam wasiat kita. Ya, kita boleh bayang macam mana kemasnya persediaan kita untuk mati. Persediaan kita untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dengan menguruskan dari sudut wasiat tadi. Semuanya kita buat cantik dah. Ya, kitanya sudah insya-Allah ya ada kesediaan yang baik untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Macam ayah ustazah ya tuan-puan sekalian, ya semalam dia cakap kat cik, dia kata abah pesan ni, ya abah nak cakap ni. Kita pun pasanglah telinga kan abah nak cakap apa. Abah kata inna lillah. Ada dua ya dia cakap. Dia cakap negeri Sembilan kan ada dua ya. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ada dua. Satu, inna lillah. Yang ni dah abah kata. Inna lillah ni dah. Kita ni dah hidup dah kat dunia ni. Kita Allah cipta. Inna lillah. Satu lagi kat cik. Satu lagi. Apa dia? Wa inna ilaihi raji'un. Satu lagi. Nak balik kepada Allah. Yang nombor dua ni syurga. Itu yang abah cakap semalam lah. Yang nombor dua ni syurga. Wa inna ilaihi raji'un, syurga. Sebab ialah beliau tak dapat nak cakap panjang-panjang kan. Beliau sedang uzur sedang sakit. Jadi cakapnya pendek biar kita asal kita boleh faham. Jadi maknanya bagi orang yang hidup betul-betul menghargai, mensyukuri, inna lillah, Allah ciptakan kita di atas muka bumi ini, Allah berikan nikmat Islam kepada kita tuan-puan sekalian, kita buat elok-elok, maka bila sampai saat wa inna ilaihi raji'un, sebenarnya itu adalah pertemuan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Allah bagi kita masuk syurga. Kita hanya boleh melihat wajah Allah dalam syurga tuan-puan, tidak di tempat lain. Jadi wa inna ilaihi raji'un bagi abah tadi itu macam satu gambaran dah. InsyaAllah Allah bagi kamu masuk syurga. Jadi ustazah pun pegang itu sebagai kata-kata yang baik daripada ayah kita yang sedang sakit. Apa sahaja yang beliau ucapkan pada saat sedang sakit ini, ustazah kira itu sebagai satu harapan, satu doa, satu pesanan yang kita kena pegang. Apatah lagi kalau kita dah catat dah, kalau kita nak meninggal dunia, kita sakit, kita catat dah wasiat. Lagi sahabat-sahabat sekalian, ia akan menjadi satu azimat yang boleh dipegang oleh anak-anak kita sebagai satu panduan untuk mereka ingat bahawa ibu ayah mereka semasa mereka hidup telah memberikan pesanan-pesanan kebaikan kepada mereka, khususnya wasiat terakhir
ya, iaitu pesanan-pesanan yang kemudiannya terus diikuti dengan kematian, ya, hamba Allah tersebut. Jadi muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mungkin dari sudut fik tu tak dapat nak sebutlah pada ruangan yang terbatas ini, ya, tapi dari sudut ustazah nak memberikan kesedaran kepada kita semua tentang bab wasiat. Ya, kalau kita tak tahu, carilah wakil-wakil dalam pengurusan wasiat supaya kita dapat diberikan faham, diberikan bimbingan dalam bab ini. Apatah lagi kalau orang kaya, tuan-puan sekalian, ya, orang yang banyak hutang piutang, banyak urusan dengan manusia yang tak selesai, tolonglah ambillah perhatian yang besar tentang penulisan wasiat, ya, seperti mana yang telah disarankan, ya, oleh Allah dan Rasul. Maknanya dalam Quran pun sebut, dalam hadis Nabi SAW juga menyebut tentang wasiat. Muslimin muslimat sekalian, ya, tadi Ustazah dah sebut tentang Mahuj, tentang Ma'had Madinatul Huffaz Junior. Ya, jadi insya-Allah hari ini kita lancarkan, ya, pendaftaran untuk Madinatul Huffaz Junior, di mana kami sharekan link dalam Facebook page Ustazah dan juga dalam Instagram Ustazah insya-Allah pada hari ini. Jadi ambillah kesempatan, ya, untuk daftarkan anak-anak tuan-puan yang berusia dalam lingkungan 7 ke 15 tahun untuk menyertai satu sistem secara online part-time, ya, separuh masa pembelajaran untuk menjadi warga Madinatul Huffaz Junior, menghafaz juzuk ke-30 dengan kurikulum bimbingan syakhsiah Islamiah, akhlak Islam yang kita bangunkan di Madinatul Huffaz. Jadi boleh tengok pada link yang disertakan. Ya, okey, nanti insya-Allah admin tolong sertakan link, ya, dekat bahagian komen, ataupun sahabat-sahabat boleh rujuk, ya, dekat Facebook page Ustazah dan Instagram. Ustazah akan sharekan linknya insya-Allah, dan melalui WhatsApp juga kita akan sebarkan. Ya, tak ramai pun, ya, kami hanya batch pertama ini mengambil 550 orang pelajar sahaja. InsyaAllah nanti kita akan buka lagi pada batch yang kedua. Ya, Ustazah sangat-sangat bersyukur kepada Allah kerana mendapat kerjasama yang sangat baik daripada alumni Madinatul Huffaz, di mana mereka sudi untuk menjadi naqib dan naqibah, untuk memimpin anak-anak tuan-puan sekalian dalam, ya, menghafaz Al-Quran. Kita akan bimbing cara, kaedah, ya, untuk mereka menghafaz Quran, dan Ustazah sendiri dengan Dr. Azhar Yaakob, ya, akan memberikan bimbingan dari sudut syakhsiah Islamiah ataupun akhlak Islamiah insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jemput untuk infak Jumaat pada pagi ini. Ya, kalau di rumah Ustazah sekarang sedang hujan, ya, hujan yang agak lebat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah turunkan bersama-sama dengannya rahmat, rezeki, keberkahan. Ya, dan kita berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kita yang sangat banyak. Ya, agar Allah angkat darjat kita, agar Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertakwa, agar Allah kurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah, agar Allah meletakkan dalam jiwa kita rasa cinta kepada Allah, dan Allah membuang daripada hati kita ini kecintaan kepada hawa nafsu, kepada dunia, kepada harta. Ya Allah, ya Tuhan kami, pilihlah kami, ya Allah, untuk Engkau angkat menjadi hamba-hamba-Mu yang saleh, hamba-hamba-Mu yang Engkau ikhlaskan. Ya Allah, berilah segala kebaikan kepada kami, dekatkanlah kami dengan segala kebaikan. Ya Allah, lindungilah kami daripada segala bentuk keburukan, ya Allah. Ya Allah, sampaikanlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Ya Allah, angkatlah kedudukan kami, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunilah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa kami, ya Allah, seperti mana mereka mengasihani kami semasa kami kecil. Ya Allah, ya Tuhan kami, sebanyak-banyaknya dosa kami, kesilapan kami, kekeliruan kami, kelemahan kami, kelalaian kami, betapa banyak kami menzalimi diri kami sendiri, sehingga hati kami kotor, sehingga hati kami berkarat, sehingga hati kami keras. Pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, ya Allah, dalam majlis ilmu, ya Allah, kami memohon agar Engkau ampunilah dosa-dosa kami, Engkau bersihkanlah hati kami.
Engkau wangikanlah roh kami. Engkau angkatlah kedudukan kami. Engkau kurniakanlah kepada kami ilmu yang mendekatkan kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada jiwa kami rasa puas, rasa senang, rasa redha dengan apa sahaja ketentuan dan pembahagianmu kepada kami. Wahai Allah, kurniakanlah kami cintamu, cinta orang-orang yang mencintaimu, amalan yang mendekatkan kami kepada cintamu. Jadikanlah kami, ya Allah, hidup di atas muka dunia ini sebagai pencintamu, dan jadikanlah kami hamba yang redha sangat, yang redha kepadamu dan yang merindukan pertemuan denganmu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul As dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa
ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia, ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia.